अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तुसी इस टाइम कितने जा गए हो? मैनू तो अब्दुल्ला ने आख्या कि ला लें, मैं ला ली है। मैं तो लगा सोआ अब्दुल्ला अब्दुल्ला आपे ब्रॉड डाउन करवा के ते टुर गया। पता नहीं कि थले राजा साहब है, इन्होंने तो ब्लॉक कर दिया। इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब हो जी। मर्जियां नु के कर रहा जे। ओहे राजा साहब, जो बंदा सस्ती शराब पी लवे ना बे टाइमे ते फिर यही हाल हुंदा है। सस्ते मेरे नशे ख्याल में। से है ही जिल्लत अल्लाह एक मजहब है और इसमें जलीली रसवाई होना और क्या है इसमें वास्ते। बिल्कुल। ਉਹਨੇ यार ਸ਼ਰਾਬ एक ਪੀਤੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਟੁੰਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਟੁੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਧਰ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਣੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਟੋਨੀ। ਟੋਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। टोनी अमजद। ਹਾਂਜੀ। वैसे एक गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ म्यूजिक बंद करे कौन है? ओ अबू बकर मेरा म्यूजिक बंद कर। ਚਲੋ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। अच्छा अली वाला साहब आ जाओ, कोई नहीं मसला। अच्छा ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਾ, ਆ ਜਾਓ। आ जाओ आ ਅਲੀ जाओ। ਭਾਈ चुक लिया जे, चुक लिया। तुसी मोड़ हो हैं। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। अच्छा ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਤ ਰਸਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਰਾਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲ ਕੇ ਫਲਸਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲੋ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਹਾਥ ਨੂੰ ਕੰਗਨ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਘੋੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਕੀ ਪੜਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। मैं क्या ਅਸਲਾਮ। बकिया किस्त जेड़ी है ना आजाद राजपूत दी बराड़ दे ना रानी फिजान ते ताहिर रंगे दे लगे ने। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जी ਬਰਾਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ हाँ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जी हाँ। ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟੋਨੀ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ ਰਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਰਾਡ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ताहिर अमजद कह रहा है कि हुसैनी साहब सोनी ते अली अहमद साहब एक जेड़ा है तसलीस है ट्रिनिटी है ये अपना पैगाम लैके टुरदे ने ते जमात दे खिलाफ ते निजाम दे खिलाफ है इन्हां नूं खुंदक है ते ओदी वजह ते सारा कुछ करांदे ने। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਦ ਏਵਲ। जी हाँ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਛੋੜ ਗਿਆ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਟੋਨੀ। छोड़ के गया, उन्होंने लेंदे ही नहीं। ए देखो आप उसके बच्चे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। तो गुलाम सब चुप कर बहुत सारे लोग हैं वाटर भाई, बहुत सारे लोग हैं जो वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो अपने ना घर में, ना किसी बच्चे के सामने, ना किसी वालिद के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बात वाटर भाई फिर भी झूठी है, झूठी है, 100% झूठी है। जो हुसैनी साहब के सामने इस्तेमाल होते हैं ये चूतिया बंदा इस्तेमाल होता है और अहमदियत की बेइज्जती करवाता है। ये वाटर चूतिया, तुमने अहमदियत की इज्जत करवा दी है, तुमने अहमदियत की इज्जत करवा दी है। उन ब्राडों पर जाता है जिन जहाँ पर उनके काबिल की तौहीन रहती है, वो सारे चूती हैं। मैं आपको क्या देता हूँ। तो आप अपने आप को सबसे पहले कहो, आप सबसे पहले मैं इनको चूतिया आजाद राजपूत, आजाद राजपूत मैं इनको चूतिया भी चूतियां ने नाले में भी चूतियां के चलते हैं। उठे आना तुसी हो ना हो वो वाटर चूतिया जे चूतिया। गल सुनो जरा यदि सुनो यार, जरा बातें इसकी सुनो। ठीक है, अभी मेरा ख्याल है कि सीजन हम नॉर्मल करिए,
ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਜੁੱਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੂਤੀਏ ਐਮਪੀ, ਚੂਤੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਤੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਚੂਤਪੁਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੰਕ ਡੀਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੂਤੀਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਕ ਡੀਪੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। राणा साहब कल अगर कोई बात हुई वाटर भाई वाटर भाई गल ये नहीं कहना कि इसका मतलब ये नहीं था। वाटर भाई मैंने नाम लिया किसी, ये जो बातें कर रहे हैं ये सोच समझ के करें। वाटर भाई मैंने नाम लिया किसी ने ही रोना है कल को मुझे। वाटर भाई ठीक है, मैं मैं फोन तो दूर से मेरा ट्रक को बात निकली यार, किसी को गाल यार मेरे को सिर्फ 2 मिनट ने यार थोड़ी देर अल्फाज चुनाव सही रखो। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। मतलब गिलास का पानी पी रहा ठंडा? ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਗਲਾਸ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ। ठंडे पानी का गिलास पिया या ठंडे गिलास का पानी पिया? मैंने दस। ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ जो भी ਕਰੈਕਟ पीना है पर अपना गुस्सा पीना तो पहलों। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਭਰਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕਰੀਨ मौलवी साहब गल सुनो। 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ। अच्छा कर लो तुसी कर। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 1000 ਦਫਾ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਵੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਤਨਕੀਦ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰੁਸਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਚ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਨਕੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। पहले पार्लियामेंट से बना लो, फिर पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल करो। ਆਪਣੇ ਅਸਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੂਤੀਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੂਤੀਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੂਤੀਆ। ਹੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। पानी नहीं इनू पैसे दो, वो तो ठंडी टणक वाइन लैके पीवे। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਪਿਛਲਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ सवाल अपना अगला पेश करो। राजी फजान भाई, बात ये होती है, आपका मौका बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन पता क्या होती है, हम अपने किसी भी भाई को या कभी भी आप अपने घर में ये मामला ले ले कि अगर किसी महफिल में किसी को मतलब अगर उसको समझाना चाहेंगे ना सख्त अल्फाज के साथ, तो वो उसको पर्सनल ले लेता है, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। बाकी आपका मौक़िफ़ दुरुस्त था, मैं उसमें जो चीज़ है, बल्कि वो एक बात भी कर रहे थे कि मैंने काफ़ी दिनों से बात नहीं की उनसे, तो मैंने तो बल्कि कल ही उनको उनके साथ बात करते हुए देखा, फिर वो खुद ही प्लाट से उतर भी गए। आवाज चेक करो, तेज अब बोलना चेक करो, ये बड़ा कुछ सोफिस्टिकेटेड होता है। ये मेरा जरीउल्लाह वाले जो बात थी उसके बाद की बात है, तो लेकिन बात होती है कि वो उनको काफ़ी कई दोस्तों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाया है, लेकिन अब देखें, अब आज एक और चीज़ जो मैंने नोट की कि वो सारा का सारा मौक़िफ़ ले रहे थे अहमदियों से, क्या अब आप कैसा समझते हैं? तो मैंने भी अपनी राय महफूज रखी कि मैं देखता हूँ 2-3 दिन बाद मैं अपनी राय दूंगा कि कैसा माहौल होता है। तो उसी के बाद वही बात भी आ गई, 1-2 लोगों ने छिड़ी ये बात कि जी हम सवाल रख सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, आप नोट बना लें, आप ऐसे कर लें, तो वही जो मेरे दिल में खदशात थे वो सामने आना शुरू हो गए। तो बहरहाल उस पे एक और जो चीज़ थी, मौक़िफ़ तो रहना चाहिए था उन लोगों से जो एतराज़ात हम पे करते हैं, तो इस चीज़ को मैं उठा नहीं सका क्योंकि बिजी था, इस वजह से कार्यमल से भी आया था। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा मतलब है कि अब क्योंकि भाई है खैर, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ। ये नहीं ऐसी चीज उन भाइयों की वजह से भी तकलीफ तो होती है, तो लेकिन प्यार मोहब्बत से बाकी अब क्या क्या प्यार मोहब्बत है? एक मिनट मंसूर भाई, क्या प्यार मोहब्बत, क्या प्यार मोहब्बत, क्या चुम्मा चुम्मी, क्या पप्पा पप्पी, क्या बोसो बोसी, क्या कनारो कनारी? मुझे एक बात बताएं, हुसैनी साहब उन्होंने बेवकूफ तरीन बंदे चूज किए, ठीक है, उनको चूज करके और एक ऐसी बात पे जनाब उधर आमर नजीर साहब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या वो बात क्या है? हाँ जी, आप कश्तीए नूह पढ़े या कौन सी किताब थी मुझे नहीं पता, आज़म सीमउल्लाह इस्लाम की किताब थी, वो पढ़े, और वो बेवकूफ बंदा कह रहा है कि अगर आप ये किताब पढ़ लेना तो आप पे असर हो जाएगा, और हुसैनी साहब उसको इंडोर्स कर रहे हैं, और किसी भी अहमदी को नीचे से नहीं ले रहे, और बेवकूफ अहमदी, जाहिल अहमदी, वाटर भाई के, ट्रुथ सीकर के, और वो बंदा जो एतराज करना, और एक बंदे उधर बैठे ने रोनी, ये बहुत बुरा बात है यार। आप क्या नतीजा रहता है? अरे 5-6 दफा वो कहेंगे एक मिनट नहीं भैया ना, ਹੁਣ ਦੋ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ,
खुदा दी कसम मैं थल्लों आगे बराड़ आन किसी को सीधी गाल पई है कि मैंने पता जी यार रिजल्ट निकलना एंड ऑफ द डे ना इस कन्वर्सेशन का तू नहीं तू लिया तू ढीठ बन के उत्ते बैठा रहा हुण अपना देख पाया किथे आ तू की गल्लां करना दूसरों के खिलाफ ना कोई भी इत्थे किसी का माउंटेन नहीं हैगा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਆਮਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ठीक है मैं माजरत चाहना साहब भाई तुसी मेरी रहनुमाई फरमाई मैं मान ली गल और ताहिर अहमद भाई मेरी रहनुमाई फरमाई मैं मान ली गल अस्सलाम वालेकुम साहब भाई ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈਣ ਚੜਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਲੈਣ ਚੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਵੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਵੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ बड़ी बहुत इज्जत करती है माशाल्लाह अच्छा बात दरअसल ये है भाईजान कि आप यकीन करें आप वीडियो निकाल लें मैं आपसे 2 मिनट पहले ऊपर आया हूँ हुसैनी साहब की ब्रॉड पे मुझे कुछ नहीं पता मुझे अब पता चला कि वो इस्लामी असूल की फिलॉसफी पढ़ रहे थे वो लोग मैंने देखा भी नहीं कि वो पढ़ क्या रहे थे मुझे कोई इसकी बैकग्राउंड नहीं पता ये बंदा पता नहीं किधर से आया है और इसने आप मेरे आपको निकाल देते हैं काट दे नहीं मैं तुम्हारी मेहरबानी नहीं माइक म्यूट कर रहे हैं आपने माइक नहीं अनम्यूट करना प्लीज आप माइक मैं कर लूंगा राना साहब की ब्रॉड है जरा 1 मिनट ठहर तो जरा मैं भी यार आप एग्जाम्प्ट मैंने आपको एग्जाम्प्ट कर दिया उसमें से तुम इतने नहीं हो कि तुम मुझे डालो या तुम मुझे निकालो आप मुझे चुप करा देते हो यार हुसैनी की ये जो है ना ये दिमागी मरीज है इसको मेरे किसी दिन हवाले करना मैं इसको ऐसा तितर करूंगा ना कि ये सेट हो जाएगा चलो ये भी कोई मसला नहीं हमारे हम एक डॉक्टर भी है बिगड़ गया नोट कर लिया गया है आपका पॉइंट नोट कर लिया गया घबरा जाते हो जब मैं बोलना शुरू करता हूँ बिल्कुल घबरा जाते आप ठीक है ना नोट कर लिया गया है रोड पे रोज क्या लेने आता है और यार मैं होश लगा हुआ थे गलती नहीं राणा साहब बस सिर्फ इससे ये सवाल पूछ लो कि उनको पेशाब वाले शॉपर मार के भी ये अगले दिन क्यों आ गया था सीधा पूछे क्यों आ गया क्या पूछना चाहते हैं जरा पूछे इससे क्या पूछना सारे म्यूट करो डॉक्टर भाई जवानी फजान साहब म्यूट करो पाकिस्तान भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਟੇਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान भाई अनम्यूट करें जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मना भाई आजाद राजपूत भाई यार मेरे को ते लफज नहीं ने मैं ते शर्मिंदा हाँ अपने आप तो भी ते थोड़ा जा कला बह के रोवांगा जदों मौका मिलेगा लेकिन मेरे को लफज नहीं ने कि मैं बयान कर सका कि की कैफियत है एक मेरा अहमदी भरा उत्ते हुंदा वो सानू गालां कढदा ते ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ
नहीं मैं गाल केड़ी कड्डी है तुहानू ये दसो। बस मैं सारे मैं दुआ कर सकना इन्हां अपने वास्ते ते सारेयां वास्ते। पाकिस्तान भाई तुसी मेरा गल नूं सिर्फ घुमा ਇਹ रहे ਕੰਮ हो, ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੂਤੀਆ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਵਰਗੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚੂਤੀਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਾਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੂਤੀਆ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿ ਕਰ ਮੇਰੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚੂਤੀਆ ਬਣਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਲਕਾ ਪੁਲਕਾ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ I should have used better words than that, but I never meant chutia in actually what Pakistani bhai or water bhai is thinking it ਅੱਛਾ, ਇੱਕ was to. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਹਿਮਦੀਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦੀਨ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਖੁਲਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗੁਲਾਮ ਇਬਨ ਇਕਬਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬਰੌੜ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਔਰ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਮਾਨੇ ਚ ਚੂਤੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਮਾਨੇ ਚ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚੂਤੀਆ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਮਾਨੇ ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਭਾਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਵੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਰੌੜ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੌੜ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਬਰਾੜ ਆਣ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ ਨਾ। और मैं क्या मैं बता रहा हूँ जो मैं कह रहा वो मैं प्रूव भी करूंगा। सिद्धी गल राणा साहब के जे वाइट कॉलर मौजूदीन अगर हट जाने हरकत करनो ते कोई भी जज्बाती होकर हरकत ना करे। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੀ मैं कुछ कहना चाहना। हाँ जी ना बेको ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਜਨੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ- ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਪੀਕ। ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼। ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂ نو ਔਨ ਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਾਂ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾव, ਔਰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ वो, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ यही ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ये तो वाकया पहली दफा और आखिरी दफा नहीं होया। ये छोटी सी बात करने वाले भाई आपको टाइम देने लगा, ये वाकया तो पहली और आखिरी दफा नहीं हुआ, छोटी सी बात है और यार छोटी सी बात है भाई, ये वाकया तो पहली दफा हुआ है ना आखिरी दफा हुआ है, ये रोज ही होता है यहाँ पर, पिछले 4 साल से हो रहा है और हम अपने कानों से सुनते रहते हैं भाई। मुझे भी तो अगर किसी ने जज्बाती होकर ऐसी बात कर ली है ना तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप दूसरे लोग उनको भी अपनी तस्दीक करनी चाहिए। अच्छा जी, हम ही अपनी तस्दीक कर लेंगे। पाकिस्तान भाई अस्सलाम वालेकुम। सर जरा भाई, सर आप बात कर रहे थे, मैं जस्ट उस वक्त ऊपर ही आया था, लोगों ने मुझे कहा कि आप पहले बात कर रहे हैं, आप बात कर लें। आप बात कर रहे थे, बीच में ये भाई जंप मार के आए हैं पता नहीं किस गुस्से में, मैं तो आप लोगों की ब्रॉड भी नहीं सुन रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप बुक कौन सी पढ़ रहे थे और क्या डिस्कशन आपकी चल रही थी। मुझे आगे इस बंदे ने पता नहीं किस गुस्से में इतनी गालियां निकाली हैं, मुझे तो समझ नहीं आई, और ये ऐसे बेशरम है, ऐसा बेशरम है कि जनाब यहाँ पे बैठा अपनी खैर का यार चुप कर, हमें तो बात कर चुप कर यार आजाद राजपूत भाई मैनू कह रहे मैं गालां कड्डियां, इन्हू कहो कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ आजाद राजपूत साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ इतना झूठा आदमी है, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ कि ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ पड़ जाता है, ਦੱਸੋ कलमे पड़ जाता है, एक मिनट इतना झूठा ही है। एक मिनट 2 बंदे एट अ टाइम बोल रहे हो ना, किसी की भी समझ नहीं आती। अच्छा इसका हौसला होना चाहिए कि मेरे ऊपर क्यों नहीं आजाद राजपूत भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसी से बात करनी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई बंदा मुझे कहेगा कि मैंने उसे गालियां निकाली हैं तो उसे बताना पड़ेगा कौन सी गालियां निकाली हैं। मैं यार सारी दुनिया में ये कल रिकॉर्डिंगें चल रही होनी है, आधे घंटे बाद प्लीज मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं सारी दुनिया में रिकॉर्डिंगें चलेंगी ये। इतना बेशर्म आदमी, अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि अच्छा यार मुझे जब बात करने का मौका देना होगा ना राजपूत साहब, मुझे बता देना। अच्छा वाटर भाई इसको यार गाला निकालो वाटर भाई बशर म्यूट कर। वाटर भाई आप जो कहना चाहें, अल्फाज अच्छे रखे, मैं बशर ये कहना अल्फाज अच्छे से गुफ्तगू करो, मजा आएगा सुनने का, कोई गल नहीं भाई ना इतराज हो जाता ना, कोई ऐसी गल। जस्ट 2 minutes, I'll be right with you, just 2 minutes। राणा साहब इन्हां दी लड़ाई होनी है दोनों दी, नहीं होने देना मैं यार मेरी बात सुने, मैंने इसकी मंसूर साहब इतनी बर्दाश्त की है इसको वहाँ पे। अच्छा ठहर जो यार मंसूर साहब ठहर जो, इसको मैंने आपके सामने बर्दाश्त किया हुसैनी साहब की ब्रॉड पे 1 घंटा, ये मुसलसल बोलता रहा वहां पे, मैंने कहा कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, पूरी रिकॉर्डिंग है, बंदे एकदम 50 से 80 हुए बैठे थे, ठीक है मैं इसका लिहाज करता रहा, ये बंदे को शर्म नहीं आई। अगर इसको हुसैनी साहब इतने बुरे लगते हैं तो ये वहां पे रोज क्या लेने आता है, मतलब कि सारी दुनिया को ये मना करते हैं कि ना जाया करो, ये क्या लेने आता है, ये जो अब जट साहब आए हैं, अच्छा जट साहब ये बता दें कि ये कौन सा जमात का नाम रोशन करने उस ब्रॉड पे रोज आता है, और फिर कलमे पढ़ जाता है, फिर झूठ बोल जाता है, कुरान शरीफ की आयतें लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पढ़ जाता है,
मतलब यार को मतलब थोड़ा सा कोई डिग्निटी रख अपनी, कोई अपनी कोई रख कुरान की कोई आयत नहीं है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कोई आयत नहीं है। आपने कुरान भी नहीं पढ़ा, बेशरम आदमी है, बेशरम बंदा है, जिसको आपने पनाह दी हुई है बस। ओए जाहिल, कुरान बस मेरा बात यहाँ पे खत्म हो गई। यार वाटर, मैं तो यहाँ पर अकेला ही बैठा होता हूँ, कोई आ जाए कहीं से लड़ लुड़ के तो उससे बात कर लेता हूँ। मैं किन्नू पढ़ा देती है तो किन्नू मैं पढ़ाया। आजाद राजपूत साहब, इस जाहिल को पता ही नहीं है कुरान की कोई आयत नहीं है लानत काज़िबीन है। चलो कोई नहीं, उन्हें दुरुस्ती कर लो। ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਹਿਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਇਹਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹ ਮੁਲਹਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਨੀ ਫਜ਼ਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इंसान बड़ो गाल करो। एक मिनट यार, वाटर भाई हमारा आजादियत पे ना जाए। नहीं थे आजाद राजपूत नहीं करो ना, नहीं कुछ नहीं होता यार। और जे मैं ये सोचा कि सारी दुनिया मेरे ज़हन नाल सोचे, ये हो सकता? मेरे ज़हन नाल हौसला होना चाहिए कि मैं हर बंदे नूं सुन के ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਮਝਾਓ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦੂਸਰੀ ਬਾਅਦ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਦਾ ਯੂਸਫੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜੀ ਡਾਂਸਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਪੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਕੰਜਰ, ਕੋਈ ਚੌਕੀ ਚੰਗੜ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਕੇ ਸਾਥ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਲਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ आजाद राजपूत साहब मेरे बड़े भाई ने बशर साहब गल सुनो मेरी। बशर साहब जी मेरे छोटे केड़ी गाल कटी है? मैं सौ चुकना एक गाल ही तो कटी। ये वाटर चुके हैं कसम। केड़ी गाल कटी? कोई गाल नहीं कटी। ओ बसरा साहब, बशर को ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ था। चलो ठीक है, मैनू ते जो समझ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਸਰਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਬਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਾਹੀਦਾ 100-200 ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੂਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਬੰਦਾ ਬੜ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਏ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। राजपूत साहब मुतकल्लम अपने कलाम की खुद वजाहत करेगा। मैं मुतकल्लम ने कभी भी इन्होंने चूतिया इस माने च नहीं किया कि एक्चुअली चूतिए ने दो के हो सकते। मैं ये समझदा कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਮ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਲਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੰਦੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੰਦੀਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੂਤੀਆ ਕਹਿਣਾ, ਚੂਤੀਏ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਗੁਲਾਮ ਇਬਨ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲ ਮੈਨੇ ਚੂਤੀਆ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਤੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਮਾਨੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੂਤੀਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ। ਰਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ
ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਲਮੰਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਚੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੂਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਤਾਵੀਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਚੂਤੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਚੂਤੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਰੋਗਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ ਕਿਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸੌਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਬਣਿਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਚੂਤੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੈ ਜਾਏ ਆਹੋ ਮੌਲਵੀ ਨਵੀਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੂਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਝ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ? ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਏ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਨਕੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦਮੀਅਤ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਲਿਆ ਕਰੂ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਤੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲੀਮ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਕਵਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਦਫਾ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਲ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਨੇ। तो आमिर नज़ीर साहब जो 3 दफा सुननी है ना, 3 दफा पढ़ लेनी है, उस तो बाद ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਨੀ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਲदैन ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਫਸੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਜੀਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵੈਸੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿ
ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ईद ਮੈਂ ਕਿਹਾ करनी 3 कोई ਦਿਨ नहीं, असा ਬਾਅਦ तो ਮੈਂ कुछ ਆਪਣਾ ना ਮੌਕਾ बंदा लिया ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ जरा ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ अहम दी ਅੱਛਾ ਰਵਈਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ क्या है वो चीज मुस्तकिल है कि ये आरजी है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਜ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ ਕਰੋ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਡਾ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵੇ? बीमार ने ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ हाल शाल नहीं पूछा। ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਕਾ। टीके तो लवा रहे ने। ਕਿਹੜੇ ਲੋਲੋਮਾਈਸਿਨ ਦੇ? नहीं GLP-1 दे। हाँ मजाक ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮੌਕਫ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਮੌਕਫ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ? ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਫਲਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਫਲਸਫੀ। ਉਹ ਫਲਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਰਾਗਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਲਾ ਦਾ ਮਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਲਾ ਦਾ ਮਲਕ ਮੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਾ ਦਾ ਮਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੱਕਰ ਜੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰਗ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਡੱਡੂ ਕੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਚੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਚੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਗਜਨੀ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਸਨ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਨੋ ਕਰੋ ਕੌਣ ਬਸ਼ਰ ਬਾਤ। ਗਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿਓ ਚੌਰੀ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 100 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗੁਲਾਮ ਇਬਨ ਗੁਲਾਮ ਚੰਦ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ 150 ਬੰਦਾ ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਦਾ ਉਠਾ ਗਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਇਹ ਮਲਕ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਡੱਡੂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਕਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ 4 ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਕਈ ਸਾਹਬੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਬੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਐਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਤੇ ਬੇਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਪਏ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਬਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮੂਮੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਸਲੀਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਟੰਗੇ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ दुल्ला साहब बात तो है सच पर है बात रसवाई की वो उसानी वाली भी मैं अपलोड कर देती है ना बहुत आला वो चलाइए पब्लिक नहीं की लिंक देना पड़ेगा मैं ਤੇ ਜੂਨੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੜੀ ਕੋਤਰ ਸੋਦੇ ਦੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ इधरे पास ऐसा ये सोच रहे हैं उन्होंने चाड़ ही देते शेयर करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो हाँ मैं ते आके हाँ इंसान का अपना लाभ तो मैं तो इतना लगा सी मिट जाए और
अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ਇਹ ਥੱਲੇ मैं कह ਕਾਲਾਂ रहा हूँ ਕਿੰਨੀਆਂ सैनी साहब ਪਈਆਂ मिला देता नहीं तो मैं लान लगा सी। ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਾਲਾਂ ਚੁੱਕੋ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ। ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਭੌਂਕਦਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਂਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। मूड यही कोई ठंडी लेकिन पीती ज्यादा है, इस मुंह से चाक निकलती सी पी। हाँ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਸਲ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪੀ ਲਈ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਕਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕੋਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਖੜੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੇਂਜਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਾਈ ਬੜੇ ਪਿੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ? ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ? ਥੰਬਨੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਥੰਬਨੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ। ਕੱਲਾ ਲਿੰਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲੋ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫੇਵਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਬੇਗੈਰਤ। ਔਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਬੰਬਾਸੁਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਨੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਜੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੀਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਛਾਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਮਾ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੇਰੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਰੋਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਸੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਸ਼ੀਆ ਕੋ ਕਾਫਰ ਬੋਲੋ, ਸ਼ੀਆ ਕੋ ਕਾਫਰ ਬੋਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਅਬੂ ਨਹੀਂ ਉਮੈਰ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਬਰ ਦੇ ਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰੋ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਮੈਰ ਅਮਜਦ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇ ਢੂੰਡਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਦੀਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨਵੀਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਬਰ ਜਾਣਾ ਕਿ 3 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ। ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਲਸੀਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੜੁੱਕ ਗਈ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ। ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਹੀ ਸੜ ਛੜੀ। ਓਏ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਤਸ਼ੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਮੈਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੁਛ ਹੈ। अच्छा मैं लिंक काल देते जे दुनिया तो वाहिद दुनिया ठीक है ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੇਰ 49 ਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ 49 ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੁਪਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਜਦਾ ਆਸ਼ਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਆਨੇ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਕੈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਆ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਿਸ हम सारा कुछ काट के मैं क्या एकदम हवाले सही है। पढ़े ने ओरिजिनल तेन मैं स्कैन ला के सारा कुछ समझाया है, लेकिन वो नहीं वो भुगत नहीं बात हम मैं इस वक्त एक तो है ही जहाल उन जी पहले पढ़े लिखे है भी नहीं। हाँ अब्दुल्ला बोलो। ਇਹ ਦੇਖੋ मैं कह रही सी पहले सानू आंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਹਸਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਹਸਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਸਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਈ ना 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 ओ बड़ी मजे दी गल इन्हें क्या मैनू चैलेंज कीता ना उत्थे बराड़ दे कहंदा हसन अल्लाह यारी कोले जेड़ा ना जाओ ते तुहानू पता लगे तुहाडियां किताबां च देंदा मैं क्या कश्मीरी तू इंज कर हसन अल्लाह यारी नू आ के सिर्फ एक्सेप्ट कर जे साडी गल कहंदा मैं क्यों आखां जाके ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਬੁਗਲ ਇਹ ਕੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੇ ਚੈੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਕੀਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਸੀ ਵਾਲੀ ਲਾਇਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਟੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਆਂ ਦੇ ਗਈ ਟੱਟੀ ਗੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ओके जी ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਛੜੀਆਂ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਰੱਤੀ ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਖਾਤਰ ਖੁਆਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਖਾਤਰ ਖੁਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਮਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਐਮਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਗਰ ਖੋਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਦ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਔਰਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹਦੀ ਅਗਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾਫਿਲਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ। ਪਰ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅੱਛੇ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ सर कीती है बाबा जान साहब को लाओ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਨ ਨਦੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨੀ ਹਾਲਤ, ਆਪਣੀ ਦੀਨੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 24/7 ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਛਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਤੂਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਪਰਾਡਾ ਲਾਓ ਤੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਬਾਂਝ ਦੀ ਝਗੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਗੰਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੋ ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਦੇ ਦੁੱਤੇ ਨਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੋਕੀ ਫਰਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦੀ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। सही बात है। अपने आप से सोचना पड़ेगा कि कितना गल करनी कितना नहीं करनी। जी बिल्कुल सही बात है आजाद भाई, लेकिन तस्लीम भाई जो है ना, तस्लीम भाई है नीचे सारे मेरी बात खत्म होने दो, एक मिनट रोक मेरी बात खत्म होने दो। अब मैं लेकिन तस्लीम साहब ये नहीं थे कर रहे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कंप्लीट करने म्यूट करो कि शोर आंडे बड़ा पिछो, मैं जनरल गुफ्तगू कर रहा। अगर मेरे बाप ने कोई गाली दिंदा ना मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਦਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਦਰ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਏ ਤਰਾਜ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਬਦਕਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਜਠਰਾਮ ਦਰਾਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾਨਾ ਪੜਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰਵਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 3 ਕਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਖੰਜੀਰ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਦਾ ਕਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। चलो ठीक है जी, कथा कलामी हो गई है। यार बहुत ही अच्छा खता, एक मिनट भाई मंसूर भाई, पहले भी बोलने लगा तो आपको भी आपने रोका है। एक मिनट यार, अब क्या राणा साहब कौन होंगे
ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ भाई आपको मौका देते हैं। छोटी सी बात है मंसूर भाई, छोटी सी बात है। होल्ड ऑन प्लीज सर, छोटी सी बात है भाई। एक मिनट थोड़ा सुन लो यार, की हो गया? अगला नंबर मेरी बात सुनो यार, खुदा की कसम यार, अरे लोग क्या लोग हैं। अच्छा आजाद राजपूत भाई, आजाद राजपूत भाई, म्यूट करें यार। शंबकशू ये मुद्दा पहले करना है, बहुत ज्यादा शंबकशू सबका टाइम लगाओ, 2-3 मिनट दो, 1 बाय 1 बात करें, हम सब भाई करेंगे। एक बात मैंने करनी है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आजाद राजपूत भाई जो आपने बात की है बिल्कुल सही बात बयान की है, लेकिन आज तस्लीम साहब तो कुछ, आज तस्लीम साहब ये नहीं थे कोई कर रहे ऐसी बात कि वो क्या हमें नदी से बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सिंपल जो है वो उन्होंने, बल्कि मेरे हिसाब से तो उनको ऐसे पैर पे फंसाया है कि उन्होंने वो काम किया है जो हमारी ख्वाहिश है, यानी हजरत नसीम मौला की किताब पढ़ी है और फिर रिकॉर्डिंग भी उन्होंने चलाई है, और बहुत असल वो रिकॉर्डिंग थी उसकी जो चलाई गई है किताब की। तो मेरे हिसाब से तो तस्लीम साहब ने उल्टा उनको फंसाया है अपने जाल में। यार ये अब मेरी बात सुनो, मैं म्यूट करो, तुम्हारे शोर बहुत आ रहा है। आजाद राजपूत भाई जो आप कह रहे हैं ना वो नहीं हुआ, ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं हुआ। इन्होंने तस्लीम साहब ने उसे बातचीत नहीं की, ये जो हो गया वो ठीक है, कोई ना बोले यार, काम बातचीत नहीं की इन्होंने, जैसे सुन ले, इन्होंने कोई उनसे वो नहीं किया, मुनाजरा नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की, बल्कि उनसे किताब पढ़वाई है, ये बस हुआ है। और किताब के दौरान भी कोई हाशिया राई वो नहीं कर सका, सिर्फ उन्हें किताब पढ़ी गई है। मैं तुम्हें और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह नहीं रहा शोर किसका, एक मिनट, मैं और बात कर रहा हूँ। किताब पढ़े या पढ़वाए या चुप करके ऊपर बैठे, जिन्हें जिस वक्त वो ऊपर बैठा हो, आप प्राण के ऊपर ना हो, बस ये मैं कह रहा हूँ। बेशक चुप करके बैठे हो, उसको फ्यूल नहीं देना, उसको जैसे वो कहता है जो उसके साथ नहीं करता उसको बाइकाट कर देता हूँ, मेरे बाप का दूसरों का। आप उसका बीइंग अहमदी, अगर आप अहमदी हो सकते तो उसका बाइकाट करो, वो आपकी मिन्नतें करेगा और वो आपसे वादा करेगा कि मैं दोबारा कभी कुछ रामदादी नहीं करूंगा और मैं मिर्जा साहब का काम बुलाऊंगा, फिर उसको मूल गए। अदरवाइज उसका आगे बाइकाट करे जैसे कोई झूठ होता है, तो उसका साथ देता है उसका भी बाइकाट करे। ਬਾਈਕਾਟ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ different ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ भाई आपने आज एक आपने काफी दिनों से उससे आप उससे बात नहीं करते, लेकिन मैंने रिसेंटली शायद एक आधा दिन कल देखा है आपको कि वहाँ पे स्पीकर भी बैठा हुआ था और आप उधर बात कर रहे थे, तो आपको उनकी ब्रॉड पे जाने की क्या जरूरत है? पुरानी बातें छोड़ देना यार, आप आज से तनकीद आप पुरानी बातें मंसूर भाई आपका ना जितनी आपको बात समझ आती है ना, मैं अब उसको